بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، فلسطین اور بیت المقدس کی زمین پر آج بھی 30,000 سے زیادہ نبیوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں اور اکثر نبی اسی زمین کے آس پاس ہی آتے رہے ہیں۔ بیت المقدس کی مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے بنوایا تھا اور ہمیشہ سے اس زمین پر کبھی یہودیوں نے قبضہ جمانے کی کوشش کی تو کبھی عیسائیوں نے۔ اسلام آنے سے پہلے یہی دونوں قومیں بیت المقدس کے لیے آپس میں لڑتی آ رہی تھی، یہاں تک کہ فلسطین میں جب کوئی یہودی بادشاہ بنتا تو بیت المقدس کے آس پاس بسنے والوں سارے یہودیوں کو قتل کر دیتا، اور جب کوئی عیسائی بادشاہ بنتا تو بیت المقدس کے آس پاس بسنے والے سبھی یہودیوں کو قتل کر دیتا۔ صدیوں سے یہی ہوتا چلا رہا تھا۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو آگے چل کر مدینہ میں ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی اور دھیرے دھیرے آس پاس کے سبھی علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کے زمانے میں بیت المقدس بھی فتح ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشہور صحابی حضرت ابو عبیرہ بن جراح کو ایک بڑا لشکر لے کر مصر کی طرف بھیجا تاکہ ان علاقوں میں فتح کر لے، تاکہ ان علاقوں کو فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کر سکے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی جنگیں لڑ کر مصر، یمن اور آس پاس کے سبھی علاقوں کو فتح کر لیا۔ اب آخر میں بیت المقدس ہی بچا تھا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر اپنی فوج کے ساتھ فلسطین پر بھی چڑھائی کی اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس وقت بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ان کا اتنا دبدبہ تھا کہ حضرت عمر کے نام سے ہی بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی حکومت کے وقت ایران اور روس جیسے بڑے بڑے ملک بھی اسلامی سرحدوں میں شامل ہوئے۔ جب روس اور ایران جیسے طاقتور دیش کے بادشاہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تو باقی چھوٹے چھوٹے ملکوں کو یقین ہو گیا کہ اب حضرت عمر جدھر بھی اپنا رخ کریں گے اس علاقے کو فتح کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اس لیے اس وقت کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ہی سے کانپتے تھے۔ اسلامی حکومت 35 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی کہ جتنے میں آج 3-4 بڑے بڑے ملک شامل ہو سکتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف تو پہلے سے ہی فلسطینی عیسائیوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو جس وقت حضرت ابو عبیدہ نے جا کر بیت المقدس کو ہر طرف سے گھیرا اور عیسائیوں کو مجبور کیا کہ وہ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دے، تو پہلے تو عیسائیوں نے مخالفت کی، لیکن بعد میں وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ عیسائیوں کے ایک بڑے عالم نے آ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن بیت المقدس کی چابیاں ہم تمہیں نہیں پکڑا سکتے، کیونکہ تمہارے اندر ان نشانیوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے جو کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ آ کر بیت المقدس کو ہم عیسائیوں سے لے گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آخر اس بادشاہ کی کیا کیا نشانیاں تمہاری کتابوں میں لکھی ہیں؟ تو اس عیسائی عالم نے جواب دیا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ کا چہرہ تھوڑا سا لمبا ہوگا اور اس کا داڑھی گھنی ہوگی، اس کے بالوں میں کچھ سفیدی ہوگی اور وہ قد اور صحت سے اچھا ہوگا۔ یہ صفتیں سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے عالم، تم جس انسان کی بات کر رہے ہو وہ ہمارے امیر حضرت عمر بن خطاب ہی ہیں۔ تو اس عیسائی عالم نے کہا کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں خوشی دینے کو تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہم یہ چابیاں تمہارے امیر ہی کے ہاتھوں میں پکڑائیں گے، تمہارے ہاتھوں میں نہیں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کی طرف حضرت عمر کو خط لکھ کر بھیجا کہ اے امیر المومنین، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، لیکن یہاں کے عیسائی مقابلہ کر رہے ہیں کہ آپ خود ہی فلسطین آ کر بیت المقدس کی چابیاں اپنے ہاتھوں سے لے اور برکت کے لیے بیت المقدس کو تالا اپنے ہاتھ سے ہی کھولے۔ دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انصاف کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ تو ایک سادہ سی زندگی گزارتے، روکھا سوکھا کھانا کھا کر اسی پر گزارا کرتے اور جو بھی کپڑے پہنتے اکثر اس میں پابند ہی لگے ہوتے۔ آخر جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المقدس جانا تھا
तो उसके पास जो कपड़ा था उसमें 17 से ज्यादा पैबंद लगे हुए थे। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु एक घोड़े पर सवार होकर अपने खास गुलाम के साथ निकले। अब फिलिस्तीन तो मदीना से बहुत दूर था, इसलिए हजरत उमर ने अपने गुलाम से कहा कि देखो भाई, मैं एक ही घोड़े का मालिक हूँ, मेरे पास और घोड़े नहीं हैं, इसलिए इस पूरे रास्ते हम दोनों में से कुछ दूर तुम पैदल चलना और मैं घोड़े पर सवार रहूंगा, और फिर कुछ दूर मैं पैदल चलूंगा और तुम घोड़े पर सवार रहना, क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ इस घोड़े पर सवार हो जाएंगे तो ये घोड़े पर ज्यादती होगी, और उमर अपनी हुकूमत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी भी मखलूक पर कोई ज्यादती हो। आखिर हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने गुलाम के साथ फिलिस्तीन की तरफ रवाना हुए। पैर में फटे हुए जूते थे, कपड़े पर 17 से ज्यादा पैबंद लगे हुए थे। थोड़ी दूर घोड़े पर सवार होते और गुलाम घोड़े की लगाम पकड़कर चलता, और कुछ दूर गुलाम को घोड़े पर सवार करते और खुद उसकी लगाम पकड़कर चलते। कई दिनों के सफर के बाद ये दोनों हजरात फिलिस्तीन के करीब पहुंचे तो इत्तिफाक ये हुआ कि जब फिलिस्तीन के अंदर दाखिल होने का मौका आया तो उस वक्त घोड़े पर सवार होने की बारी गुलाम की थी, लेकिन गुलाम ने हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, फिलिस्तीन करीब आ चुका है और वहाँ हजारों ईसाई शहर के बाहर खड़े आपका इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मैं अपनी बारी छोड़ता हूँ ताकि आप घोड़े पर सवार होकर शान और शौकत के साथ फिलिस्तीन में दाखिल हों। लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि यह नाइंसाफी है, जब बारी तुम्हारी घोड़े पर बैठने की है तो तुम ही बैठो, और आखिर मजबूर होकर गुलाम को घोड़े पर बैठना ही पड़ा। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने घोड़े की लगाम पकड़ी और फिलिस्तीन शहर में दाखिल हो गई। ईसाई झुंड के झुंड बनाकर शहर के बाहर खड़े थे कि आज हम उस खलीफा को देखेंगे जिसके नाम से ईरान और रूस की हुकूमतें भी कांपती है। लेकिन दोस्तों, आज वो खलीफा ऐसी हालत में फिलिस्तीन में दाखिल हुआ कि उसने अपने गुलाम को घोड़े पर सवार करके खुद उसकी लगाम पकड़े पैदल चलता आ रहा था। फिलिस्तीन में दाखिल होने से पहले एक नहर पड़ती थी जिसमें उतरकर दूसरी तरफ जाना होता था, तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने गुलाम को घोड़े पर ही सवार रखा और खुद अपने फटे जूते उतार कर अपने हाथों में ले लिए, अपने चमड़े के पुराने मौजे अपने कंधों पर डाल लिए और फिर घोड़े की लगाम पकड़कर नहर पार करने लगे। हजरत अबू उबैदा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये मंजर देखा तो जल्दी से हजरत उमर से आकर कहने लगे, कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने अपने मौजे कंधों पर डाल रखे हैं और आपने जूते हाथ में पकड़ रखे हैं। आप तो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत के बादशाह हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इन ईसाइयों पर क्या असर पड़ेगा? तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने गुस्से में जमीन से कुछ कंकरियां उठाकर हजरत अबू उबैदा पर मारी और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को कुछ ही दिन गुजरे हैं और तुम दुनिया के रंगीनियों में खेलने लगे हो। फिर हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, ईसाइयों से चाबी लेकर खुद ही मस्जिद का दरवाजा खोला और मेंबर पर चढ़कर ऐसा असर अंदाज खुतबा दिया कि जिसे सुनकर सभी की आंखों में आंसू भर आए। ईसाइयों के सबसे बड़े आलिम ने आकर हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर आप शान और शौकत के साथ हमारे शहर में आते तो हम सिर्फ आपको चाबियां देकर अलग हट जाते, लेकिन आज आपका अपने गुलाम के साथ इंसाफ देखकर हम इतना आपसे मुतासिर हुए हैं कि हम सब कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं। और फिर उसी वक्त फिलिस्तीन के सारे ईसाइयों ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, अभी तक बैतुल मुकद्दस दूसरी कौमों के हाथों में रहा था। आज पहली बार हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की निगरानी में बैतुल मुकद्दस के अंदर नमाज के लिए अजान होती थी। अब अजान के लिए जिसको बुलाया जाता तो सबकी नजर एक ही इंसान पर थी कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सारी जिंदगी मस्जिद नबवी में अजान देते रहे, और वो थे हजरत बिलाल हबसी रदी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कसम खाई थी कि अब मैं सारी जिंदगी कभी अजान नहीं दूंगा,
क्योंकि जब भी वो अजान देने के लिए खड़े होते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर याद करते कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता और सहाबाए कराम भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जुदाई को बर्दाश्त न कर पाते। लेकिन जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ तो हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बिलाल हबसी को पास बुलाकर कहा कि ऐ बिलाल, आओ और मिंबर पर खड़े होकर रसूल के जमाने वाली अजान दो। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत पर बिलाल हबशी मजबूर हो गए और फिर उन्होंने मिंबर पर खड़े होकर जैसे ही अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके सहाबाए कराम की रोने की आवाजें हर तरफ गूंजने लगी और ऐसा लग रहा था कि जैसे दिल फट कर मुंह को आ जाएगा। हजरत उमर का रो रो कर बुरा हाल हो गया और फिर खड़े होकर खुतबा दिया कि ऐ लोगों, बचपन में मेरा बाप खत्ताब मुझे इस बात पर मारता था कि मैं बकरियां संभाल नहीं पाता था और मेरा बाप मुझे ताना देता था कि ऐ उमर, तू जिंदगी में क्या कर पाएगा, तुझे तो कुछ बकरियां भी नहीं संभाली जाती। लेकिन आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ने उमर को इतनी बड़ी हुकूमत का बादशाह बना दिया कि जिसको दुनिया और ज़माना अभी तक जानते आ रहे हैं और ता क़यामत तक जानते रहेंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों अहबाबों में शेयर करें और आप इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।